السلام علیکم، میرا نام نائم ہے اور میں ایک سرٹیفائڈ اینٹی منی لانڈرنگ اسپیشلسٹ ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے رسک بیسڈ اپروچ کے بارے میں اور اس کا کمپیریزن کریں گے رول بیسڈ اپروچ کے ساتھ، اور دیکھیں گے ان رسک بیسڈ اپروچ کے کیا فائدے ہیں اور رول بیسڈ اپروچ کیوں زیادہ کارآمد نہیں ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے لیے۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں رسک بیسڈ اپروچ ہے کیا اور اس کی تعریف کیا ہے اور اسے کیسے اپلائی کیا جاتا ہے کسی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں۔ رسک بیسڈ اپروچ ایسی اپروچ کو کہتے ہیں جس میں آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اپنے فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں جو رسک ہوتے ہیں، جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا، ڈفرینٹ رسک ہوتے ہیں جس میں ریزیڈیول رسک ہو گیا، انہیریٹڈ رسک ہو گیا، کنٹرول رسک ہے۔ تو آپ ان تمام رسک کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ان رسک کی بنیاد کے اوپر اور اپنے کسٹمر کی رسک پروفائل کی بنیاد کے اوپر آپ وہ اپروچ اپلائی کرتے ہیں کہ آپ جو زیادہ ہائی رسک کسٹمر ہے، جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا رسک زیادہ ہے یا جو جگہ زیادہ ونریبل ہے، رسک بیسڈ اپروچ کو اپلائی کرتے ہیں۔ آپ وہاں پہ زیادہ انہینس ڈیو ڈیلیجنس کریں گے، زیادہ کنٹرول رکھیں گے اس جگہ پہ نسبت اس جگہ کے جہاں پہ آپ کو رسک کم لگتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی سیلریڈ پرسن ہے اور وہ اس کی پروفائل لو ہے تو آپ اسے زیادہ مانیٹر نہیں کریں گے اس کے مقابلے میں جو ایک کوئی دوسرا شخص ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہا ہے اور وہاں پہ رسک زیادہ ہوگا کیونکہ ریئل اسٹیٹ میں منی لانڈرنگ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو جیولری کا بزنس ہے یا جو گیملنگ وغیرہ کی انڈسٹری ہوگی، ظاہر سی بات ہے میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں، پاکستان میں تو گیملنگ الاؤ نہیں ہے، لیکن جہاں پہ الاؤ ہے یا جہاں پہ یہ چیزیں ہوں گی تو وہاں پہ رسک ان کا ان کسٹمر کا یا ان بزنس پروفائلز کا زیادہ ہوگا نسبت نارمل کسٹمر کے جو صرف سیلریڈ پرسن ہے یا جس کا کوئی چھوٹا کاروبار ہے جو منی لانڈرنگ میں نہیں آتا۔ تو ہم رسک بیسڈ اپروچ کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے رسک اسیسمنٹ ہے، جو جیسے میں نے پہلے بتایا رسک کو اسیس کرنا کہ کہاں پہ آپ کا رسک زیادہ ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا، کون سے کسٹمر اس کے ہائی رسک کسٹمر ہیں، کون سے میڈیم رسک کسٹمر ہیں اور کون سے لو رسک کسٹمر ہیں۔ اب یہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کسٹمر کی پروفائل۔ کسٹمر کی پروفائل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ رسک کو اسیس کریں اور اس رسک کی بنیاد کے اوپر آپ کسٹمر کی مانیٹرنگ کریں، اس کی ٹرانزیکشن کو مانیٹر کریں، اس کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کریں۔ تو اگر لو رسک کسٹمر ہے تو آپ اس سے زیادہ مانیٹر نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے آلریڈی سیٹ اپ بنایا ہوا ہے اپنا سسٹم، اپنا ایم ایل کمپلائنس پروگرام، جس کی بنیاد پہ وہ کسٹمر لو رسک ہے۔ اگر کیونکہ وہ لو رسک ہے تو آپ اسے زیادہ مانیٹر نہیں کریں گے، اس سے آپ کے ریسورسز کم ضائع ہوں گے، آپ کے ریسورسز زیادہ نہیں لگیں گے۔ اب مثال کے طور پہ اگر کوئی ورچوئل ایسٹ سروس پرووائڈر ہے یا کوئی کرپٹو کرنسی کا ڈیلر ہے تو وہ لو رسک کسٹمر کو زیادہ لمٹ پرووائڈ کرے گا نسبت ہائی رسک کسٹمر کے۔ ہائی رسک کسٹمر کو وہ لو لمٹ پرووائڈ کرے گا، اور اگر کوئی ہائی رسک کسٹمر مزید کرپٹو کرنسی پرچیز کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ اس کی لمٹ لو ہے تو پھر وہاں پہ اس کی انہینس ڈیو ڈیلیجنس ہوگی۔ تو یہ ایک رسک بیسڈ اپروچ ہے جہاں پہ آپ رسک کو اسیس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سے کسٹمر کی رسک پروفائل کیا ہے، اور پھر جس کسٹمر کا رسک پروفائل ہائی ہو یعنی کہ ہائی رسک کسٹمر ہو تو پھر آپ اس سے زیادہ ریسورسز وہاں پہ لگائیں گے تاکہ منی لانڈرنگ کے چانسز یا ٹیررسٹ فائنینسنگ کے چانسز کم سے کم ہوں۔ تو آپ رسک کو مینیج کرتے ہیں رسک اسیسمنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر رسک مینجمنٹ آ جاتا ہے، جیسے کہ رسک اسیسمنٹ کے بعد پھر آپ اسے مینیج کرنے کے لیے آپ کو رسک مینجمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ اسے مینیج کیسے کریں گے۔ جب آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ کسٹمر ہائی رسک ہے، اس کے بعد پھر آپ نے مینیج کیسے کرنا ہے۔ اب ڈفرینٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا ڈفرینٹ سیٹ اپ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل کچھ فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں وہ منی ریمیٹنسز کرتے ہیں، تو وہ پھر دیکھیں گے کہ کتنی لمٹ ایک ہائی رسک کسٹمر کو الاؤ کی جا سکتی ہے ایک سال میں ایک خاص عرصے کے لیے۔ اگر اس کی ٹرانزیکشن زیادہ انکریز ہو رہی ہیں تو پھر وہاں پہ وہ مانیٹرنگ بھی کر رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ وہ اس سے مزید سورس آف فنڈ وغیرہ یا سورس آف انکم بھی ریکوائر کر سکتے ہیں، جسے انہینس ڈیو ڈیلیجنس کہا جاتا ہے۔ تو یہ رسک مینجمنٹ میں آ جاتا ہے۔ اب کچھ فائنینشیل انسٹیٹیوشن اپنے کسٹمر کی جو لو رسک کسٹمر ہوتے ہیں انہیں 3 سال یا 2 سال کی لمٹ اسائن کر دیتے ہیں، یا 2 سال تک ان سے مزید ڈاکومنٹس ریکوائر نہیں کرتے جب تک ان کی ٹرانزیکشن ایکٹیویٹی بہت زیادہ انکریز نہ ہو جائے، اور میڈیم رسک کا 1 سال کر لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہائی رسک کسٹمر ہوتے ہیں ان سے 6 مہینے بعد ان کا سورس آف فنڈ یا سورس آف انکم اور یا اس طرح کے ڈفرینٹ ڈاکومنٹ جس سے پروو ہو سکے ان کی ٹرانزیکشن ایکٹیویٹی، تو وہ اسے اسیس کرتے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوگا، ان کا ٹائم سیو ہو رہا ہے، وہ صرف ہائی رسک کسٹمر کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں لو رسک کی نسبت۔ اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو لو رسک کسٹمر ہیں انہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشن کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں یا ان کو پھر اسیس نہیں کرتے، وہ انہیں اسیس کرتے ہیں لیکن اپنے ریسورسز ان کے اوپر بہت زیادہ اسپینڈ نہیں کرتے۔ فار ایگزامپل اگر ایک لو رسک کسٹمر ہے، اس کی سیلری پروفائل آپ کے پاس آلریڈی ہے، اس کی پروفائل کے وہ سیلریڈ پرسن ہے، اور تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ سیلریڈ ہے، جب تک اس کی ٹرانزیکشن بہت زیادہ انکریز نہ ہو جائے، تو اب اسے بار بار اس سے سیلری سلپ مانگنا، تو یہ دونوں کا کسٹمر کا ٹائم بھی ضائع کرے گا اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا ٹائم بھی اور ریسورسز بھی ضائع کرے گا۔ تو اس لیے وہ فوکس جو ہے وہ زیادہ ہائی رسک کسٹمر پہ ہوتا ہے کیونکہ آلریڈی پروگرام ہی انہوں نے اس طرح بنایا ہوتا ہے۔ اب وہاں پہ رسک اسیسمنٹ میں آپ کو پتہ ہو کہ کسٹمر کی رسک پروفائل کیا ہے، کسٹمر کہاں کا رہائشی ہے، کسٹمر کا
बिजनेस क्या है, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसका सोर्स ऑफ फंड कहाँ से आ रहा है। तो उस बुनियाद के ऊपर जो रिस्क प्रोफाइल बनाई जाती है, जो रिस्क असेस किया जाता है, फिर उसे मैनेज किया जाता है रिस्क मैनेजमेंट में, जो एक रिस्क बेस्ड अप्रोच है। तीसरे नंबर पे हमारे पास रिस्क मॉनिटरिंग आ जाता है, जहाँ पे आप रिस्क को प्रॉपर्ली मॉनिटर करते रहते हैं कंटिन्यूसली। उसमें ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग भी है और उसके साथ साथ आप अपडेट भी रहते हैं चीज़ों के साथ, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, और जो डिफरेंट अपडेट हो रही होती हैं उस कंट्री में या उस सोसाइटी में या उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। तो आप रिस्क प्रोफाइल जो कस्टमर की वो भी अपडेट करते रहते हैं। हो सकता है कि जो आज लो रिस्क कस्टमर है वो कल को ट्रांजैक्शन एक्टिविटी की बुनियाद पे या उसका अगर सोर्स ऑफ इनकम या सोर्स ऑफ फंड चेंज हो रहा है तो वो हाई रिस्क या मीडियम रिस्क भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है। तो इसलिए आप रिस्क को असेस के साथ साथ रिस्क को मैनेज भी करते हैं और रिस्क की प्रोफाइल अपडेट भी करते रहते हैं रिस्क मॉनिटर करते हुए। तो इसे रिस्क मॉनिटरिंग कहते हैं, जो कि रिस्क बेस्ड अप्रोच का एक अहम हिस्सा है। अब हम डिस्कस करते हैं रिस्क बेस्ड अप्रोच के फायदे या बेनिफिट्स क्या होते हैं। रिस्क बेस्ड अप्रोच के फायदे नॉर्मली आपके कम रिसोर्सेज में आप ज़्यादा बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप गोल अचीव करना चाहते हैं, जिससे आप मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क कम हो और टेररिस्ट फाइनेंसिंग का रिस्क भी कम हो। आपके पास रिसोर्सेज, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, उनके पास स्टाफ काफ़ी ज़्यादा, वो एक्सपेंड नहीं कर सकते अपनी चीज़ों को या अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उन्होंने वो अपने जो मिनिमम रिसोर्सेज हैं उन्हें मैक्सिमम उनसे टारगेट अचीव करते हैं रिस्क बेस्ड अप्रोच के थ्रू। तो ये रिसोर्सेज का एक मौसर इस्तेमाल होता है, एक इफेक्टिव यूज़ होता है रिसोर्सेज का, जहाँ पे हाई रिस्क कस्टमर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और उनके ऊपर ज़्यादा सख्ती की जाती है या उनके ऊपर ज़्यादा इन्हेंस्ड ड्यू डिलिजेंस की जाती है निस्बत लो रिस्क प्रोफाइल के। लो रिस्क होगी तो वहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज इन्वेस्ट नहीं किए जाएंगे। उसके अलावा ये कंप्लायंस प्रोग्राम को बेहतर बनाने में और इफेक्टिवली बनाने में भी काफ़ी मदद फराहम करता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, क्योंकि आपके रिसोर्सेज मिनिमम इन्वेस्ट होते हैं, तो आप किसी भी टाइम इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि बाज़ औक़ात कोई लो रिस्क कस्टमर है, वो हाई रिस्क या मीडियम रिस्क कस्टमर हो गया अपनी प्रोफाइल की बुनियाद पे या ट्रांजैक्शन एक्टिविटी की बुनियाद पे, तो आप उसे हाई रिस्क में शामिल करने के बाद उसे भी मॉनिटर करना शुरू कर देते हैं। आपको सारा सिस्टम नहीं चेंज करना पड़ता, सिर्फ अपने रिसोर्सेज उस कस्टमर को या उस ट्रांजैक्शन को आप थोड़े ज़्यादा दे देते हैं। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये रिजिड नहीं होता। आप इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की बुनियाद पे आपके रिसोर्सेज फिर कम यूज़ होंगे, तो आपके कम रिसोर्सेज से आप ज़्यादा इफेक्टिव AML कंप्लायंस प्रोग्राम बना लेते हैं और ज़्यादा इफेक्टिवली उसे इंप्लीमेंट करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए। रिस्क बेस्ड अप्रोच के मुकाबले में हमारे पास रूल बेस्ड अप्रोच है। रूल बेस्ड अप्रोच वो अप्रोच होती है जहाँ पे आप अपने तमाम रिसोर्सेज को या तमाम कस्टमर्स को एक ही तरह से डील करते हैं। आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर देते हैं और उसी की बुनियाद पे तमाम कस्टमर को बाकायदगी से मॉनिटर करते रहते हैं। अगर वो किसी को आपने सोर्स ऑफ फंड उसके वेरीफाई करने हैं तो आप उन्हें वो एक आपने जो रूल ऑलरेडी बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल 6 महीने बाद तमाम कस्टमर के आपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं या उनकी रिस्क प्रोफाइल को अपडेट करना है, तो आप ये कंटिन्यूसली करते रहेंगे, जिससे आपके रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा ज़ाया होते हैं। तो ये एक लॉ है रूल बेस्ड अप्रोच का। रूल बेस्ड अप्रोच कुछ इंस्टीट्यूशन में आल्दो कारआमद शामिल हो सकती है, जैसे कि कोई छोटे इंस्टीट्यूशन है या जिनका रिस्क बहुत ज़्यादा कम है, तो या उनके कस्टमर बहुत ज़्यादा नहीं है, उनके कस्टमर एक ख़ास कैटेगरी है, वो सारे एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं, तो वहाँ पे रूल बेस्ड अप्रोच अप्लाई हो सकता है। लेकिन ओवरऑल रूल बेस्ड अप्रोच बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए, ख़ासतौर पे जहाँ पे कस्टमर का जोग्राफियाई या जियोग्राफिकल लोकेशन डिफरेंट है या वो डिफरेंट प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप रूल बेस्ड अप्रोच अप्लाई नहीं कर सकते या ज़्यादा मौसर नहीं होगी। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज स्पेंड करने पड़ेंगे। रूल बेस्ड अप्रोच में आपको तमाम रिसोर्सेज तमाम कस्टमर पे इक्वली डिवाइड करने पड़ते हैं, आपको तमाम कस्टमर पे लगाने पड़ते हैं, क्योंकि आप तमाम कस्टमर पे लगा रहे हैं अपने रिसोर्सेज, तो इसमें ज़्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगे तमाम कस्टमर पे। और अगर आपके पास कम रिसोर्सेज हैं तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट फाइनेंसिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, रिस्क बढ़ जाता है वहाँ पे जहाँ पे ये रूल बेस्ड अप्रोच होगी। नॉर्मली तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिस्क बेस्ड अप्रोच को फॉलो करते हैं। नॉर्मली छोटे इंस्टीट्यूशन जिनके कस्टमर बेस बहुत कम है और एक खास कैटेगरी है या उनके जोग्राफियाई हिसाब सेम है, तो वहाँ पे रूल बेस्ड अप्रोच फिर भी चल सकती है, जो बेहतर तरीके से किरदार अदा कर सकती है। लेकिन ओवरऑल जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे कम रिसोर्सेज में अगर आपने ज़्यादा टारगेट अचीव करने हैं तो रिस्क बेस्ड अप्रोच बेहतर रहेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।